میں 10,000 میں اپنا ایمان عقیدہ بیچ دیتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت مولانا آئے ہوں گے، لیکن آپ کو کام کی بات 100 میں 99% کم ہی لوگ ہوں گے جو آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، آپ کے زمین کو جگائیں گے۔ افسوس نہیں آتا آپ کو؟ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کیسے آپ مسلمان ہیں؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور غور کیجئے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ آج کے دن آپ کو توفیق کس نے بخشی کہ جمعہ کا دن ہے، گھر سے نہا دھو کر کے صاف ستھرا ہو کر کے مسجد میں جائیں اور اب خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے گناہوں کی توبہ معافی کریں؟ یہ کس نے بخشی؟ یہ توفیق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ بولے نا اللہ پاک نے۔ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے، مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے، سوال کیجئے اپنے ضمیر سے، اور اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے۔ آپ زندہ مسلمان نہیں ہیں، آپ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، کیونکہ قرآن بولتا ہے کہ آپ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اب اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذی والذی لا یذکر مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ ترجمہ کہ اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ ہے لیکن مردہ کی طرح۔ اب میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ اس کی بات مانوں؟ بیک نیچے سے اسپیکر سے نہ تو ریکارڈ ہے، کیونکہ یہ کلام پاک کسی انسان کا لکھا ہوا ہے؟ ہیلو، کسی پردھان کا لکھا ہوا ہے؟ کسی مکھیا کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن ہی ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور کیجئے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ قرآن سے کتنے دور ہیں، نماز سے آپ کتنے دور ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسے جنگلی کی طرح جی رہے زندگی؟ ایسے جینے سے تو اچھا ہے کہ 100 بار مر جائیے۔ اگر زندگی ہی دیکھنی ہے آپ کو تو کربلا کے میدان میں امام حسین کو دیکھیے، کس طرح اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں لے کر چلے گئے اور ایک ایک کر کو شہید کرتے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی فکر تھی، مذہب اسلام کی فکر تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان کی بازی دینا پڑے تو دے دینا، مال کی بازی دینا پڑے تو دے دینا، لیکن کبھی مذہب اسلام پر آنچ مت آنے دینا۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے سب کو۔ ہاں، جمعہ کا دن ہے، آپ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اذان کے بعد آتے ہیں اور آنے کے بعد باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ امام کے سامنے بیٹھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ امام صاحب ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، امام صاحب ہم کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتائیے، امام صاحب ہم کو زکات دینے کا طریقہ بتائیے۔ کون بتائے گا؟ آپ کا پردھان بتائے گا؟ ہاں، آپ کا مکھیا بتائے گا؟ جب بھی بتائے گا تو آپ کا امام ہی بتائے گا۔ اپنی زندگی کو سواریے، کتنے ہیں؟ کسی کی عمر 10 سال، کسی کی عمر 20 سال، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 40 سال تک پہنچ گئی، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ ہم نبی کا غلام کہتے ہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سنت جاری رکھنا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟
जाम के पास जाते हैं, दाढ़ी को मुड़वा लेते हैं, चुल्लू और पानी क्यों मर जाना चाहिए आपको वहीं पे। जिस दिन अगर आपको रसूल की मोहब्बत का एहसास हो गया, आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई, उस वक्त आप सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए तो एक ही दिन में 90 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया। क्यों? आप सब गरीब नवाज ना आते इस दुनिया में और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो क्या आप नजर आ जाए? एहसान मानिए उस गरीब नवाज का, ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर 800 साल से राजा बने बैठे हुए हैं। जिंदा कौन है ये लोग? जिंदा लोग। क्योंकि कुरान बोलता है जो अल्लाह के राह में और मजहब इस्लाम के रास्ते में जो कत्ल किए जाए उन्हें जिंदा कहो, बल्कि वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, उन्हें सोचो भी नहीं कि वो मुर्दा है। लेकिन आज माहौल किस कदर बिगड़ चुका है, खुद तो पढ़ नहीं सके, कम से कम अपने औलादों को तो पढ़ाओ यार। तुम्हें एहसास नहीं होगा, माहौल बना लिए हो, जैसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई माना और कोई मतलब है ही नहीं है। खुद में किसी लायक बन सके ना अपने औलादों को किसी लायक बना सके। इल्म सिखाइए, इल्म सिखाइए, इल्म। बताता हूँ आपको, आइए फारूक आजम की बारगाह में चलते हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे नबी ने पूछा, ए उमर बताओ तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत करते हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर फारूक आज़म मुस्कुराते हुए कहे, या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत तो मुश्तरक है। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत तो मुश्तरक है, मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान और माल से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने औलाद से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने रिश्तेदार से भी मोहब्बत करता हूँ, हत्ता कि सबसे ज्यादा मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा? मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। क्या कहा? ए उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। आगे सुनिए। फिर हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर अपना दस रखा, यानी हमारे हुजूर पाक ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत उमर फारूक आज़म के सीने पर रखा और फिर थोड़ी देर बाद खास तवज्जो फरमाई, फिर थोड़ी देर बाद दरियाफ्त किया, ऐ उमर अब अपने आप को कैसा पा रहे हो? ऐ उमर अब अपने आप को कैसा पा रहे हो? हजरत उमर फारूक आज़म इश्क़ रसूल में डूब कर अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल, ऐ अल्लाह के सच्चे नबी, ऐ अल्लाह के सच्चे पैगंबर, अब इस दिल से जान माल इज्जत आबरू की मोहब्बत खत्म हो गई, मेरी जान की भी मोहब्बत खत्म हो गई, लेकिन या रसूल अल्लाह अब इस दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं बल्कि बस आपकी मोहब्बत है। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। अब गौर कीजिए, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? अब कुछ सबक सीखिए इस बयान से। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? खलीफाए दो। कौन है? खलीफाए दो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हाजी नहीं होंगे? बोले ना, होंगे ना? क्या नमाज़ी नहीं होंगे? क्या वो शरीयत के पाबंद नहीं होंगे? होंगे ना? बोले जोर से सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला पता क्या चला? नमाज़ी भी है, हाजी भी है, इस्लामी अखलाक व आदाब के पैकर भी हैं, गरीबों की मदद भी किया करते हैं, यतीमों का सहारा भी बन जाया करते हैं, लेकिन उनका ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हुआ कि उनकी जान से भी ज्यादा नबी की मोहब्बत न पैदा हो जाए। तो जरा आप अपने आप को रखिए और अपने आप को सोचिए कि औलाद की मोहब्बत में आप दीन नहीं सिखाते, औलाद